Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is SYJC Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the next practical of SYJC Electronics. That is our sixth practical of paper first, that is analog electronics, and we are going to study next application of op-amp, that is non-inverting op-amp. And we are going to study both is DC as well as AC amplifier. Friends, in last video lecture we had already studied the operational amplifier, IC741, pin diagram of IC741, then the characteristics of operational amplifier. मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरला सगळा तो पार्ट स्टडी केल्यामुळे या लेक्चरमध्ये आपण परत तो रिवाइज करणार नाही आहोत. आपण फक्त बेसिक बघूया. What is operation amplifier? Operation amplifier is a basically high gain DC amplifier which amplifies both AC and DC signals faithfully. Friends, op-amp has two input terminals, that is inverting input and non-inverting input. In case of IC741, pin number 2 is inverting input terminal and pin number 3 is non-inverting input terminal, and pin number 6 is our output. If input signal is applied to pin number 2, that is inverting input terminal, then this amplifier is known as inverting amplifier. And if input signal is applied to pin number 3 of IC741, that is non-inverting terminal, then this amplifier is known as non-inverting amplifier. Friends, in non-inverting amplifier, the input signal which is to be processed is applied to non-inverting terminal. It is directly connected to non-inverting terminal, while the inverting input terminal is grounded through input resistor Ri. At the same time, output voltage is fed back to inverting input terminal through feedback resistor Rf. Friends, in this case the output signal is in phase with the input signal. That means if input is positive, output will be positive, and if input is negative, output will be negative. आता आपण इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायरची DC डायग्राम स्टडी करतोय, आणि DC डायग्राम तुमच्या समोर डिस्प्ले झाली आहे. पार्ट 1 फॉर DC. द सर्किट डायग्राम इज ऑलरेडी डिस्प्लेड ऑन युअर स्क्रीन. इथे काय केलं आपण मित्रांनो, परत मागच्याप्रमाणे पॉवर सप्लाय दाखवला आहे. रिओस्टॅट इज ऑल्सो देअर, देन इनपुट वोल्ट मीटर, अँड द नेक्स्ट दॅट इज अवर ॲम्प्लिफायर सर्किट, आणि परत पुढे आपण एक आउटपुटला वोल्ट मीटर जोडलं आहे. बट फ्रेंड, आता आपण जे प्रॅक्टिकल सर्किट जोडतो त्या प्रॅक्टिकल सर्किटमध्ये रिओस्टॅट आणि इनपुट मीटर, हे रिओस्टॅटच्या अक्रॉस जोडलेले मीटर आपण कनेक्ट करत नाही आहोत, कारण आपल्या पॉवर सप्लायमध्ये आपण म्हटलं मागच्या वेळेलाच की पोटेन्शियोमीटर इज यूज्ड. देर इज अ इनबिल्ट पोटेन्शियोमीटर अँड द पॉवर सप्लाय इज व्हेरिएबल पॉवर सप्लाय हुज आउटपुट व्होल्टेज कॅन बी व्हेरी बाय युजिंग पोटेन्शियोमीटर. आणि ते किती व्होल्टेज आपण अप्लाय करतोय तो आपल्याला तिथे डिस्प्ले आहे. तो डिस्प्ले आपल्याला त्या पॉवर सप्लायचा आउटपुट व्होल्टेज डिस्प्ले करतोय, किती वोल्ट आपण अप्लाय करतोय, आणि आपल्याला व्होल्टेज अप्लाय करायचं आहे 0.5 to 2.5 वोल्ट इन स्टेप ऑफ 0.5 वोल्ट. तर इथे काय करतो आपण मित्रांनो की रिओस्टॅट आणि तुमचं वोल्ट मीटर, इनपुटचा मीटर हा आपण डिस्कनेक्ट करतोय, आपण कनेक्ट करत नाही, आपण डायरेक्ट कनेक्ट करणार आहोत. आता मागच्याप्रमाणे आपण सर्किट डायग्राम बघूया. बट बिफोर दॅट परत खाली तुम्हाला त्याचं कॅल्क्युलेशन दिलेलं आहे. ए ऑब्झर्ड, दॅट इज ऑब्झर्ड गेन, ए फॉर गेन. ए ऑब्झर्ड इज गिवन बाय, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ आउटपुट voltage to the input voltage. So V0 upon Vi, that gives gain of the circuit. The gain of circuit is also calculated by using the resistor's value, and the formula is given by A calculated is equal to 1 plus Rf upon Ri. This is the formula used to find out the gain of the circuit. आता मित्रांनो, आपण सर्किट तुमचं जे आहे कसं आपण ते डिझाईन केलंय ते आपण स्टडी करतोय. दिस इज द सर्किट ऑफ नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. दिसायला सेम इन्व्हर्टिंग सर्किट दिसतंय, सेम काहीच फरक नाही. दिस टू आर द सप्लाय टर्मिनस, these two are the output terminals and these two are the input terminals.
these three are connected the feedback resistor input terminal, that is to inverting input terminals. मग या तिघांमधून आपण आउटपुट व्होल्टेज फीडबॅक झालेलं ते आपण या सॉकेट थ्रू सर्किटला कनेक्ट करतो. चेंजेस काय केले म्हणजे आपण ते इनपुट सिग्नल जो आहे हा तिथे आपण जो कनेक्ट केला आहे हा आपण काय केलं आहे डायरेक्ट ICच्या पिन नंबर 3 ला कनेक्ट केलं आहे. पिन नंबर 3 दॅट इज अवर नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट, त्याला कनेक्ट करतोय. आता आपण कनेक्शन करून बघूया कसं जोडायचं ते. सगळ्यात पहिलं पॉवर सप्लाय कनेक्ट करतो आपण. निगेटिव्ह, ही निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह, त्यानंतर ग्राउंड. ड्युअल पॉवर सप्लायमध्ये प्लस VCC मायनस VE अँड ग्राउंड, हे ग्राउंडला जोडलं आपण. सप्लाय आपण कनेक्ट केला इथे सर्किटला. आता आपल्याला इनपुट जोडायचं आहे. इनपुट्स कनेक्ट करतोय आपण. इनपुट सिग्नल जो आपल्याला प्रोसेस करायचा आहे पॉझिटिव्ह, तो इथे कनेक्ट केला पॉझिटिव्ह टर्मिनलला. आणि निगेटिव्ह तो कनेक्ट करूया निगेटिव्हला. ओके. आता फीडबॅक रजिस्टर आपल्या सर्किटमध्ये कनेक्ट करायचे आहेत. ते फीडबॅक रजिस्टरसाठी इथे मी काय करतोय बनाना पिन्स परत वापरल्या आणि हे कनेक्ट करतोय. आउटपुट आपल्याला जोडायचं आहे, ते मी मीटर घेतोय पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह. ते कनेक्ट करू निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह. व्हेरी सिम्पल. काय केलं एकदा परत आपण कन्फर्म करूया. या नको असलेल्या प्रोब्स साईडला काढल्या. सप्लाय प्लस VCC, प्लस VCC, मायनस VE, ही ब्लॅक वायर मायनस VE. त्यानंतर ही जी ग्रीन वायर घेतली आपण ती निगेटिव्ह. सप्लायचं ग्राउंड सर्किटच्या ग्राउंडला आलं. इनपुट सिग्नल्स प्लस पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, निगेटिव्ह. आणि आउटपुटला मीटर जोडतो. मीटरची रेंज 20 वोल्ट ॲडजस्ट केली आहे. ओके. सप्लाय ऑन करतो इथे. आपल्याला सप्लाय जो आहे ऑपरेटिंग पोटेन्शियल त्याचं बायसिंग व्होल्टेज ते 12 वोल्ट अप्लाय करायचं आहे. 11.912. आता रिडिंग्स कसे घ्यायचे आपण टेबल ऑब्झर्व करूया. रिडिंग्स कसे दिले तुम्हाला. पहिले इथे रजिस्टर RF 0 ओम दिला. म्हणजे काय केलं इथे आपण 0 ओमचा रजिस्टर कसा आपण यूज करतोय तर सिम्पल इथे काय केलं आपण एक वायर लावली आणि वायरचा रेजिस्टन्स जो आहे कारण लेंथ कमी असल्यामुळे रेजिस्टन्स किती आला लो 0 आला. म्हणजे R इज इक्वल टू 0. इथे आपण एक सिम्पल साधी वायर जोडली आहे. RF 0 ओम. RI इनपुट रजिस्टर जो आपल्या इथे जोडला आहे तो 39 किलो ओमचा इथला इनपुट रजिस्टर. इनपुट रजिस्टर 39 किलो ओम. 0 RF1 0, RF2 सेम 39 किलो ओम आणि RF3 तो आहे 68 किलो ओमचा. ओके. आता आपण RF1 कनेक्ट केलं. इनपुट किती अप्लाय करतोय तर मागच्या एक्सपेरिमेंटप्रमाणेच 0.5 पासून आपल्याला व्हेरी करायचं आहे 2.5 पर्यंत फॉर फर्स्ट रिडिंग्स. फॉर सेकंड कॉम्बिनेशन सेम 0.5 to 2.5 आणि फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन दॅट इज RF इज इक्वल टू 63 अँड RI इज इक्वल टू 39. परत सेम 0.5 to 2.5. सो पहिलं 0.5 वोल्ट. इथून इनपुट मी 0.5 वोल्ट ॲडजस्ट करतो. 0.5 आउटपुट व्होल्टेज ते येत नाही आहे. चेक करूया आपण. मीटर निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह. परत बघूया 0.5. ते मी फाईन ॲडजस्टमेंटने ते 0.5 ला आणतो. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. इनपुट व्होल्टेज 0.5 वोल्ट. आउटपुट व्होल्टेज 0.5 वोल्ट. 0.5. फर्स्ट रीडिंग 0.5, आउटपुट 0.5. नेक्स्ट 1.
वन इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज इज ऑल्सो 1 वोल्ट, कारण आपण गेन किती घेतलेली आहे 1, कारण गेनचा फॉर्म्युला आपला 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आय. सो आर एफ किती आहे आपण गेन कॅल्क्युलेट करूया. पहिलं ए कॅल्क्युलेटेड इज इक्वल टू 1 प्लस 0 अपॉन 39 दॅट इज 1 प्लस 0 1. इथे आपली कॅल्क्युलेटेड गेन जर आपण काढली तर इथे 1 येते. फॉर सेकंड 1 प्लस 39 अपॉन 39, सो इट इज 1 प्लस 1 दॅट विल बी 2. म्हणजे फॉर सेकंड स्टेज इट इज 2. आणि फॉर थर्ड ती गेन तुमची येणार आहे 1 प्लस 68 अपॉन 39, so that is 1 plus approximately 1.7, so it is 2.7. so third combinationचं readings gain आहे तुमची approximately 2.7. मग आता आपण फर्स्टला इथे 0.5 इनपुट 0.5 आउटपुट 0.5, इनपुट 1 आउटपुट 1 आलं. पुढे आता इनपुट आपण व्हेरी करतोय 1.5 1.4 1.5, आउटपुट आला आपलं 1.5 1.5 1.548 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 5 आहे. 1.5 1.5. नेक्स्ट 2 वोल्ट 1.9 इनपुट 2 volt, output is also 2 volt. Next 2.5 2.4 fine adjustment 2.5 2.5. ओके. पण मित्रांनो आपल्याला व्ही सॅट आणि व्ही मॅक्स काढायचे. व्ही सॅट मीन्स सॅच्युरेशन पोटेन्शियल आपल्याला आपण काढलं होतं. इथून मी इनपुट व्होल्टेज वाढवतो, ॲट सर्टन स्टेज आउटपुट व्होल्टेज तुमचं कॉन्स्टंट येईल. हे बघा इथे आता 11.6 11.3 वगैरे मी अप्लाय केलं आहे. 12ला गेलं आणि हे आपलं 11 वोल्ट वाढलं. म्हणजे इनपुट व्होल्टेज 12.9 बट आउटपुट व्होल्टेज इज स्टील 11. म्हणजे 11 वोल्ट काय आलं, दॅट इज अवर सॅच्युरेशन पोटेन्शियल. व्ही सॅट इज इक्वल टू 11 वोल्ट. आपल्याला काढायचं आहे मॅक्झिमम व्होल्टेज ॲट विच ओप ॲम्प विल नॉट गेट सॅच्युरेट. सो 11पेक्षा काय करायचं आपल्याला 0.1 वोल्ट कमी करा, म्हणजे 10.9 आउटपुट ॲडजस्ट करायचं आहे आणि त्या व्हॅल्यूला त्या आउटपुटला वी हॅव टू फाइंड आउट द इनपुट व्होल्टेज. 10.8 10.6 ओके 10.9 थोडं कमी करू. ओके 10.88 मीन्स 10.9 इनपुट व्होल्टेज इज ऑल्सो 10.9. ते 10.9 का आलं कारण गेन आपली किती आहे 1 आहे. इथे आपण ऑब्झर्ड गेन जर काढलं तर मागच्याप्रमाणे आपण या रिडिंगचं गेन काढू. सो 1/1 दॅट इज 1. सो गेन इज इक्वल टू 1. दॅट इज फर्स्ट पार्ट. आता हे व्होल्टेज परत कमी करू आणि आपण आता RF2 कनेक्ट करूया. नेक्स्ट RF2 सेकंड रजिस्टर जोडलं मी 39 किलो ओमचं फीडबॅक रजिस्टर. पहिलं आता 0.5 आउटपुट व्होल्टेज डबल यायला पाहिजे आणि गेन आपली 2 झाली. 0.5 1.03 0.5 it is 1.03. next 1.8.9 थोडंसं इथून वाढू. 1 ला इट इज 1.98 म्हणजे 2 अप्रॉक्सिमेटली 2 1 इट इज 2 फॉर 1 वोल्ट आउटपुट व्होल्टेज 2 वोल्ट. नेक्स्ट 1.5 इट इज 3 वोल्ट आउटपुट व्होल्टेज आपलं 3 वोल्ट आलं. 1.5 3. नेक्स्ट 2 वोल्ट 4.08 इनपुट 2 आउटपुट 4.08 4.08. नेक्स्ट 2.5 4.99
म्हणजेच 5. ठीक आहे, आपण 4.99. ओके. आता मित्रांनो परत आपल्याला पुढे व्ही मॅक्स व्ही सॅट काढायचं. व्ही सॅट आपला 11 वोल्ट आलं होतं, 11 वोल्ट. आता आपल्याला काय करायचं आहे, ते 10.9ला ॲडजस्ट करायचं आहे. 10.8 10.9 ना, 10.89 10.9. that is our maximum output voltage. So this is our maximum input voltage. So V sat it is once again 11 आणि V max आपला आलं 5.5. V max 5.5. gain calculated to observed it is also 2 कारण आपण हे रीडिंग्स घेतला आणि ऑब्झर्ड गेन काढली. ओके. आता याला परत आपण मिनिममला येऊ. नेक्स्ट दॅट इज RF3 इनपुट व्होल्टेज पहिलं 0.5. इथे आता काय व्हायला पाहिजे, अप्रॉक्सिमेटली 3 टाइम्स व्हायला पाहिजे, पण परफेक्ट 3 येणार नाही कारण तुमची गेन आहे 2.7. सो 0.5 इनपुट व्होल्टेज 0.5 आउटपुट व्होल्टेज 1.33. 0.5 1.33. नेक्स्ट 1 वोल्ट आउटपुट 2.73. आउटपुट 2.73. नेक्स्ट 1.5 आउटपुट व्होल्टेज 4.04. 4.04. नेक्स्ट 2 वोल्ट 2 आउटपुट 5.53. 5.53. नेक्स्ट 2.5 6.99. 6.99. आता शेवटचा आपल्याला परत काढायचं आहे व्ही सॅट व्ही मॅक्स. व्ही सॅट आलं होतं आपलं 11 वोल्ट. ओके, 11.2. परत त्याला आता आपल्याला कमी करायचं आहे 10.9 साठी. कमी करूया आपण 10.9. 10.8 10.9. ओके. सो दॅट इज अवर व्ही मॅक्स. इट इज व्ही मॅक्स आउटपुट मॅक्सिमम आउटपुट व्होल्टेज and 4 volt is our maximum input voltage. So V saturation is 11 volt and V max input that is 4 volt. So friends, that is our non-inverting amplifier. Third stage ला आपली gain आली आहे, third combination ला 2.73 upon 1. So observed gain is 2.73, calculated gain 2.7. So friend, that is non-inverting op amp DC. म्हणजे काय केलं आपण, DC इनपुट अप्लाय केलं आणि आपण स्टडी केलं. आपण याच्यामध्ये व्ही मॅक्स व्ही सॅट पण काढले. नेक्स्ट पार्ट जो आपला आहे सेकंड पार्ट, त्यामध्ये आपल्याला नॉन इन्व्हर्टिंग AC स्टडी करायचं आहे. ते आपण स्टडी करूया नॉन इन्व्हर्टिंग AC. त्याची डायग्राम बघू आणि कनेक्शन्स करू. सेकंड पार्ट AC ॲम्प्लिफायर. ज्यात काय केलं आपण, सर्किट डायग्राम स्टडी करूया. इथे AC सोर्स दाखवला आहे आपण. आता हा AC सोर्स जो आहे तिथे आपण काय वापरणार, तिथे आपल्याला यूज करायचं आहे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. इथे हा ट्रान्सफॉर्मर आला आणि हा ट्रान्सफॉर्मर काय करतो आपण, या इथे कनेक्ट करतो AC सोर्स म्हणून. आणि हा ट्रान्सफॉर्मर कुठे जोडला, इट इज कनेक्टेड टू रिओस्टॅट. रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला आणि ते सर्किटच्या इनपुट टर्मिनल्सला. बाकीचं कनेक्शन आपलं सेम आहे, फक्त हे 2 मीटर्स जे आहेत व्होल्टमीटर्स ते काय आहेत, बोथ आर AC व्होल्टमीटर. म्हणजे आपल्याला AC व्होल्टेज मेजर करायचं आहे. सो ॲज पर दिस सर्किट आपण कनेक्शन करतोय. कनेक्शन्स करूया आता आपण मगाचप्रमाणे. सगळ्यात पहिलं सप्लाय. इथे आपल्याला आता पॉझिटिव्ह सेकंड निगेटिव्ह, हे आपण सप्लाय कनेक्ट करतोय पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. आणि मगाचप्रमाणे ग्राउंड आता सप्लाय कनेक्ट केलं. आता आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर जोडायचं आहे. ट्रान्सफॉर्मर इथे आपण हा ट्रान्सफॉर्मर घेतला आहे. जरी हा सेंटर टाईप ट्रान्सफॉर्मर असला तरी आपण काय करणार आहोत, स्टेप डाऊन म्हणून हे 2 टर्मिनल्स कनेक्ट करणार आहोत. 12 वोल्टचा ट्रान्सफॉर्मर आहे. सो ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करू.
ट्रान्सफॉर्मर कसं जोडायचं आहे, तर ट्रान्सफॉर्मरचं एक टर्मिनल आपल्याला जोडायचं आहे. वायर्स घेऊया आपण आता. ट्रान्सफॉर्मरचा एक टर्मिनल आपण जोडतोय फिक्स टर्मिनल F1. So this is our F1. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंड टर्मिनल म्हणजे व्हेरिएबल टर्मिनल जे आहे, हे व्हेरिएबल आपण जोडतोय इनपुट सर्किटच्या इनपुटला, as well as it has to be connected to पॉझिटिव्ह ऑफ व्होल्टमीटरची रेंज घेतली आपण 200 वोल्ट AC. तो AC इथे कनेक्ट केला. नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंड टर्मिनल जे आहे, ट्रान्सफॉर्मरचं सेकंड टर्मिनल इकडे आपण सर्किट हे बघा, सेकंड टर्मिनल जे आहे येलो टर्मिनल जे होतं ते जोडायचं आपल्याला रिओस्टॅटच्या सेकंड फिक्सला. त्याला अजून एक वायर कनेक्ट करतो इथे मी आणि हे जोडतो रिओस्टॅटच्या सेकंड टर्मिनल. आणि हे जाणार आहे सर्किटच्या निगेटिव्हला आणि ते आपल्याला जोडायचं आहे परत व्होल्टमीटरच्या निगेटिव्हला. व्होल्टमीटरचं निगेटिव्ह. ट्रान्सफॉर्मर ऑन करतो, इकडे व्होल्टेज दिसतो आपल्याला 8.5 वोल्ट आला आहे. ट्रान्सफॉर्मरचा आउटपुट व्होल्टेज 0 करू आपण. इकडे आउटपुटला ट्रान्सफॉर्मर घेतला, मल्टीमीटर घेतला, तो घेतला आहे आपण 200 वोल्ट ACची रेंज घेतली. पॉवर सप्लाय स्विच ऑन करू. सप्लाय द्यायचा आपल्याला 12 वोल्ट 11.9 12 सप्लाय 12 वोल्ट. इथून काही नाही आहे. आता आपल्याला फीडबॅक रेजिस्टर्स कनेक्ट करतोय. पहिला RF1 0 रेजिस्टन्स, RF1 0 रेजिस्टर. आता रीडिंग्स घेऊन बघू. पहिलं इनपुट व्होल्टेज आपण व्हेरी करतोय, पहिला ॲडजस्ट करतोय 0.5 वोल्ट, 0.2 0.3 0.4 0.5 आणि इकडे आउटपुट 0.6 झाले ते 0.5. इनपुट 0.5, आउटपुट इज ऑल्सो 0.5. Input 0.5, output is also 0.5. Readings पहिलं 0.5 0.5. Second 1 volt, 0.6 0.7 0.8 0.9 1. Input 1, output is also 1. 1 volt ला 1. Next 1.5, 1.5 आउटपुट 1.5 1.4 1.5 थोडं ॲडजस्ट करू. 1.5 ते 1.4 येते, ठीक आहे, चालतंय, काही प्रॉब्लेम नाही. 1.5 1.4. नेक्स्ट 2 वोल्ट 1.92 2 sorry, it is 2. Input 2 volt, output 2 volt. Input 2.5, input 2.5, output 2.5. याच्यामध्ये काय आला, आउटपुट इज सेम ॲज इनपुट, कारण आपली गेन किती आहे 1 आहे, कारण RF1 RF0 आहे, RI 39. सो गेन आपली 1 + 0/39 मग अशी आपण काढलं होतं, that is 1. गेन 1 आलेली. A calculated 1, A observed, that is also 1.
फर्स्ट पार्ट झालं. सेकंड कॉम्बिनेशन, इन दिस केस RF इज इक्वल टू 39 किलो ओम. त्यामुळे आता गेन किती झाली 1 + 39/39 दॅट इज 1 + 1 मीन्स 2. कॅल्क्युलेटेड गेन आपली 2 आले. आता ऑब्झर्ड गेन, कॅल्क्युलेटेड गेन 2. 0.5 वोल्ट अप्लाय केलं इथे, 0.4 0.5. आउटपुट 1.2. 0.5 it is 1.2. next 1 2.1 2.3 1 ला 2.3 2.3. next 1.5 3.2. next 2 4.3. next 2.5 5.3 5.3. observed gain 2.3 upon 1, so it is 2.3. आता याला परत 0.5 लावूया आणि कॉम्बिनेशन चेंज करू. मीन्स RF3 कनेक्ट करतोय 68 किलो ओमचा. सो गेन आहे आपली 2.7. फर्स्ट रीडिंग 0.5, फर्स्ट रीडिंग 0.6 0.5 0.5. आउटपुट 1.8. 0.5 it is 1.8. next 1 3.2 1 3.2 1.5 4.4 1.4 झालं ते 1.5 1.5 4.5 it is 4.5. next 2 volt, input 2 volt, output 6 2 6, and last reading 2.5 it is 7.4 7.3 2.5 7.3. याची गेन किती होती कॅल्क्युलेटेड, इट इज approximately 2.7 and observed gain that is 3.2 upon 1, so it is 3.2. so friends, that is non-inverting AC amplifier. म्हणजे काय केलं आपण AC amplifier मध्ये, तर इनपुट सिग्नल आपण AC अप्लाय केला. तो कसा अप्लाय केला, बाय युजिंग रिओस्टॅट अँड ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर कुठला वापरला आपण, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. आणि ट्रान्सफॉर्मरचं व्होल्टेज आपल्याला 0.5 to 2.5 व्हेरी करायचं आहे. अँड फॉर दॅट पर्पज द रिओस्टॅट इज यूज्ड. आणि रिओस्टॅटचं आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे. त्यासाठी काय केलं, इथं आपण इनपुटला मीटर लावला AC वोल्ट मीटर, आउटपुटला मीटर लावला AC वोल्ट मीटर, आणि आपण रिडिंग्स घेतले. सो फ्रेंड, दॅट इज non-inverting AC amplifier. In case of non-inverting amplifier, output is in phase with the input. So friends, thanks for watching this video lecture. In our next video lecture, we are going to study the next applications of operational amplifier, that is adder, op-amp as adder. मी पुढच्या प्रॅक्टिकल्स व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण op-amp as adderचा प्रॅक्टिकल स्टडी करणार आहोत. So friends, keep watching our video lectures, keep watching our YouTube channel. Bye, take care, see you again.